सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। धरन सुवन्नी खड़ रतन जुड़ावी, हर प्रेम पुरख मन बुठा। सभे काज सुहिलड़े थिए, गुर नानक सतगुर तुठा। कतक कर्म कमावणे, दोष न काहू जोग। परमेश्वर ते भुलिया, व्यापन सभे रोग। बेमुख होए राम ते, लगन जन्म विजोग। खिन मह कौड़े होए गए, जितड़े माया भोग। विच न कोई कर सकै, किस थैं रोवें रोज। कीता किशु न होवई, लिखिया धुर संजोग। वडभागी मेरा प्रभ मिलै, तां उतरै सब वियोग। नानक कौ प्रभ राख लेहे, मेरे साहिब बंदी मोच। कतक होवै साध संग, बिनसह सभे सोच। नानक कौ प्रभ राख ले, मेरे साहिब बंदी मोच। कतक होवै साध संग, बिनसह सभे सोच। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। गुरु के खास रूप खालसा जी, आओ सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर दास दियां हाज़रियां प्रवान करो। बड़े अदब सत्कार दे नाल आपां सतगुरां नूं सीस नवाईए। हेमकुंट दे वासी परमात्मा दा पुत्र सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी दे लखते जगर, माता गुजरी दे नूरे नज़र, पटने दा माही, नीले दा शाह सवार, नासरो मंसूर, एजदी मंजूर, बादशाह दरवेश, भगती अते शक्ति दे मालक, कथनी अते करनी दे पूरे, सरबंस दानी, पंथ दे बानी, अगमड़ा मरद वरियाम अकेला, आज़ादी दे सच्चे सुच्चे आशिक, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पातशाह, जो सतगुरां ने सानू फतेह का नारा बख्शिश के रूप में दिता है। आपां सारे गुरु चरणों अंदर हाज़रियां लवाइए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज के सन्मुख बैठ करके जोड़ के दोवें हाथ सतगुरां नूं सीस नवाइए। करो हाज़रियां प्रवान, फतेह बुलाओ, आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो कि अज संग्राम का दिहाड़ा है। अस्सू महीना बीतण तो बाद अज कतक का महीना जो प्रारंभ होया है। सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच बैठ करके आपां 12 माहां दी पावन पवित्र गुरबाणी और वो पवित्र शब्द सरवण कीता है, जो शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पातशाह जी ने उच्चारण किया है। वख-वख धर्मां दे लोग जदों इस संग्राम का दिहाड़ा आउंदा सी, संग्रांद संस्कृत का शब्द है सांक्रांत, जदों किसी चीज़ में क्रांति आवे। हिंदू धर्म मुताबक वो सूरज देवते की पूजा करते सी वीर, ते जदों 30 दिनों विच एक रास बदल के दूजी रास में सूरज आउंदा। इतिहास ने 12 रासां मन्नियां, जिन्हों आपां 12 महीने कहने आ। जदों सूरज एक रास छड्ड के दूसरी च प्रवेश करता सी, ते उस दिन नूं फिर चंगे दिन वजों मन्निया जांदा सी। दान पुण्य कीते जांदे सी, तीर्थां ते जाके इशनान कीते जांदे सन, ते कुछ लोगों ने भरम वहम भी पाए हुए सन।
पर सतगुरु गुरु नानक दे घर ने ऐसी बख्शिश की कि 12 माहां की पावन पवित्र गुरबाणी, जिथे पहले पातशाह जी ने तुखारी राग में 12 माह उचारण किया है, उत्थे पंचम गुरदेव पातशाह जी ने 12 माहां की पावन पवित्र गुरबाणी उचारी। जो आपां श्री अमृतसर साहिब की पवित्र धरती विच जदों आपां दर्शन इशनान करन वास्ते जाने हैं तो PTC चैनल के उत्ते आपां रोज़ गुरुद्वारा दीवान हाल मंजी साहिब तो गुरमत विचारां कथा जो हुक्मनामा साहब दरबार साहब तो आउंदा है आपां सरवण करते हैं, उहदी कथा घरां विच बैठ करके जो दीवान हाल मंजी साहिब अस्थान है ना, जदों आपां उत्थे दर्शन करन वास्ते जाने हैं तो जदों सतगुरु जी विराजमान हुंदे ने ते जदों आपां सामने देखदे ते खब्बे हत्थ जांदियां सज्जे हत्थ वो पवित्र स्थान गुरुद्वारा साहब है जिथे सतगुरां 12 माह की बाणी उचारण की। सतगुरु कहते मैं किसी भरम वहम च नहीं पाउणा तुहानूं। सतगुरु कहते तुसीं की करना है, जिदन संगरांद का दिहाड़ा आउंदा है सतगुरु कहते तुसीं गुरबाणी नाल जुड़ना है, वाहिगुरू परमात्मा नाल जुड़ना है। फिर ये महीना की जीवन रूपी जो ये सानू महीना मिलिया है, जो ये शरीर मिलिया है, ये विच सतगुरु कहते खुशियां खुशियां होणगियां जदों तुसीं वाहिगुरू नूं याद करोगे। अज सतगुरां ने पावन गुरबाणी च फरमान किया है, जो अज मैं पहला जिक्र करदिआं सत्कारयोग भाई साहब भाई सुरिंदर सिंह जी जिन्हां ते बड़ी अकाल पुरख ने बख्शिश रहमत की है, तो वो अपने गुरुद्वारा साहिबान दे वजीर साहिबान हन, हैड ग्रंथी साहिबान हन, जिन्हां दा अपना जीवन भी बहुत वधिया है, गुरु महाराज की कृपा है। सो उन्हां दे बेटे उन्हां दे सपुत्र काका जोगा सिंह जी का जन्मदिन है। परिवार नूं संगतां नूं लख लख वार वधाई दिंदे आ। जो वीर जी उन्हां वल्लों परिवार वल्लों साडे भैण जी कुलविंदर कौर जी जिन्हां वल्लों दास नूं हुक्म पहुंचिया तुहाडे दर्शन करन वास्ते, सो उन्होंने सवेरे अनाउंस करता 2-4 मिनट संगतां की सेवा च हाज़री भरनी है। भावें दास ढाडी जत्थे नाल प्रचार करता है गुरमत विचारां, पर उन्होंने हुक्म ला दिता भी तुसीं बैठ के संगत की सेवा करनी है। सो आपां जिन्ना क समा नियत होया उहदे समय च आपां रह करके गुरु घर अंदर बैठ करके आपां गुरमत विचारां सरवण करनियां, सतगुरां दे नाल जुड़ना है। भागां वाला ये नगर है लोहगढ़, जो कि अज आपां गुरु चरणों में बैठ करके संगरांद के दिहाड़े ते सतगुरां दे दर्शन कर रहे हैं। सतगुरां दी गुरबाणी शब्द आपां सरवण कीता है। पातशाह कहंदे कतक कर्म कमावणे दोष ना काहू जोग। सतगुरु कहंदे कतक दा महीना जिहड़ी मिठी मिठी रुत है, पहला गर्मी की रुत आई, भादों के तराटे जिहड़े सन, उस तो पहला सौण महीने अंदर बारिशां, फिर हाड़ की तपश, ये सारे महीने लंघ के ते सतगुरु महाराज कहंदे हुण अगे सर्दी का मौसम ठंड का मौसम जिहड़ा है ये सतगुरु कहंदे अगे आरंभ हुंदा है। तो जे इस महीने अंदर भाव आ जीवन रूपी जिहड़ा आपां नूं महीना मिलिया है, शरीर मिलिया है, सतगुरु कहंदे भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन कीए तेरी बरिया। ये जिहड़ा शरीर आपां नूं मिलिया है ये बारी मिली है वाहिगुरू परमात्मा नूं मिलण दी। ते सतगुरु महाराज कहंदे ने कि इस कतक के महीने अंदर बहुत मिठी मिठी रुत अंदर सतगुरु जी इस संबोधन होकर जिक्र करते हैं सानू, ते नाल नाल ये साडे जीवन की गल सतगुरु जी करनगे। ते पातशाह कहंदे इस महीने विच भी जिन्हों शांति ना आई ते सतगुरु महाराज कहंदे उन्हें चंगे कर्म ना कीते ते फिर वो किसी नूं दोष ना देवे, क्योंकि जो उन्हें अपने कर्म कीते हैं उहदा उहनूं फल भुगतना पैंदा है। पातशाह कहंदे कतक कर्म कमावणे दोष ना काहू जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। जदों असीं परमेश्वर नूं भुल जाने आ फिर रोग सानू आके चुंबड़ जाते हैं। तो जदों असीं अपने गुरु नाल जुड़ जाने आ, सतगुरां नाल जुड़ जाने, वाहिगुरू नाल जुड़ जाने आ, साडे रोग जिहड़े दूर हो जाते। सतगुरां ने गुरबाणी का फरमान आपां आनंद साहिब जी की बाणी सरवण कीती है। सतगुरु कहंदे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। किड्डा वड्डा इलाज सतगुरां ने सानू दस्सिया। पातशाह कहंदे इत्थे दुख भी ते रोग भी सारे दूर हो जाते हैं जदों आपां गुरु महाराज के चरणों च आउंदे आ। व्यापन सभे रोग। जदों बंदा माड़ी कर्म करता है, सतगुरु महाराज कहंदे
ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਗ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਨ ਬੈਨ ਉਹੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਮ ਮੈਂ ਆਪ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੇ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਖਿਨਮੈ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਤਕਲੀਫ ਆਈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਭੱਜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਮਝ ਕੇ ਭੋਗਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਨੀਤ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਖਿਨਮੈ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸਥੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚੋਲਾਪਨ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਰਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਹੀ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਵਿਚੋਲਾ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂਡੀ ਬੰਦਸ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿੱਠਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ, ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਜੈਵਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਕੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਵਾਰਨੇ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਤੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਫਿਰ ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਤੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼, ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ, ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਵਿਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਛੋੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿਛੋੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ,
ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ, ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੇ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਖੰਡਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਿਕਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਮੰਗੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਧਨ ਦਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ। ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੇ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾ ਦੇਣੀ, ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਾਮਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ, ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ, ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਆਉਂਦਾ? ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਗਊਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਰਾ ਲੀਆਂ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੇ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੜਦਾ, ਆਪ ਖੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਭਇਆ ਜਗ ਅੰਤਰ, ਲਾਥੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਚੌਤਿਆ ਬਿਨਾਸੀ, ਜਸ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਰਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਖ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਾਕਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਆਜੂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭੈਣ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢਾਡੀ ਸਨ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ
सो सतगुरु महाराज ने जो इन्हां दे आपस संयोग जोड़े, सो सतगुरां ने किरपा की। सो नगर दे भी चंगे भाग ने कि ऐसे गुरु घर दे वजीर जिहड़े आपां नूं मिले ने। चंगा वजीर होवे, चंगा गुरु घर का ग्रंथी सहबान होवे ते फिर वो शुद्ध बाणी जदों आपां नूं सरवण कराउंदा है ते गुरु की किरपा हुंदी है। उहदियां कीतियां अरदासां भी गुरु महाराज के चरनां 'च पहुँचदियां, संगतां भी अरदासां कराउंदियां। सो इसी तरह सतगुरु जी एक किरपा वरताउंदे रहण। सो अज आपां बेटे के जन्मदिन की खुशी अंदर भी गुरु चरनां 'च बैठे हाँ। शीतल साहब जी होणां ने बड़ा सुंदर शेर लिखिया। वो कहंदे ने, पुत्तां वालिओ जग दा पुੱਤ मेवा, हुंदे मापिਆਂ ਦੀ जिंद जान पुत्तर। पुत्तर परां ते उड्डदी फिरे दुनिया, मापे बुੱਤ ते विच प्राण पुत्तर। जिउंदी जान सहारा ने जिंदगी दा, मोया गयां दे पिछों निशान पुत्तर। शीतल पुत्तरां बाज ना सोहण मापे, हुंदे मापिਆਂ ਦੀ आन शान पुत्तर। एक पंजाबी की लेखा हुई है अमृता प्रीतम, उन्हें माँ ते पुत्तर दे प्यार के संबंध के अंदर एक बहुत सुंदर शेर लिखिया है। मैं जिक्र करदे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धीआं ते पुत्तरां नूं इक्को ही दर्जा दिंदे ने सपुत्तरां दा। सतगुरां ने पहलां धी नूं वडियाई दित्ती है ते फिर पुत्तर नूं दित्ती है। ये गल आपां याद रखनी। ठीक है, साडे समाज विच कुछ इदां दीयां ऊणताइयां आ गईयां कि असीं बच्ची नूं सैकंड ते पुत्तर नूं पहलां कर दित्ता, पर नहीं खालसा जी। ये कुछ जिहड़े साडे समाज विच गलत चीज़ां आ गईयां, दाज दहेज दियां आ गईयां। असी बच्चियां दे जन्म तो डरन लग पे भी बच्ची घर में आ गई है, हुण ये बच्ची वास्ते असी किद्दां वर लभांगे, सो की करांगे, क्योंकि जिहड़े दाज दे लोभी लोग सन। पर सतगुरु महाराज ने बच्ची नूं सब तो वड्डी वडियाई दित्ती है। पातशाह कहंदे धीआं पूत सब हर के कीए, इत्थे धी पहला रखी सतगुरां ने। हजूर कहंदे धीआं ते पुत्तर वाहिगुरू दे कीते होए बंदे कोल हुंदे ने, क्योंकि माया नाल असी जमीनां खरीद सकते हैं, प्लाट खरीद सकते हैं, कोठियां वड्डियां बना सकते हैं, कारां ले सकते हैं, बहुत कुछ खरीद सकते हैं। पर धीआं पुत्तर गुरु की रहमत तो बगैर नहीं मिलते। ये जो गुरु बख्शिश करे, कृपा करे, तो फिर धीआं पुत्तरां दीयां दातां खालसा जी सानूं मिलदियां। धीआं पूत सब हर के कीए, ये परमात्मा दे कीते हुंदे ने। ये वाहिगुरू परमात्मा दिंदा अपने सतगुरु जी की बख्शिश ते रहमत द्वारा। सो मैं जिक्र करदिआं अमृता प्रीतम ने बड़ा सुंदर शेर लिखिया है। जे सच्ची पुछो तो इस औलाद बदले, लख मनता मन विच धार दी माँ। डुब्बी रहे सदा ही इसे प्यार अंदर, सौ सौ सुखना चित चितार दी माँ। जदों रब ने माणी नूं भाग लावे, आउणा जग ते सफल विचार दी माँ। रिड़दा वेख के खिड़दा चित इसदा, चुम चट कलेजे नूं ठार दी माँ। समा पा जां तुरन फिरन लगे, गक्की पाउण नूं बांह पसार दी माँ। खेडण गया जे रता को देर हो जाए, बारी विचों दी झातियां मार दी माँ। मेरे चन्नना मखना कह कह के, मनोराज दे महल उसार दी माँ। अमृत सच्चा साक ये आंदरां दा, सचमुच हुंदी पुतली प्यार दी माँ। जो माँ मनता मनदी है रब दे घर विच जाके, वाहिगुरू मैनूं पुत्तर दी दात बख्श करो, क्योंकि गुरु महाराज ये सानू फरमान करते हैं। पातशाह ने देखो किन्ना माँ नूं वडियाई दित्ती है। समा सीमित है, 2-4 मिनट अंदर समाप्ति करनी है। जे आपां गुरु नानक दे घर दे अंदर पहले सिख की गल करते भी, पहला सिख कौन सी, तो पहले सिख का नाम आउंदा वा धन धन बेबे नानकी जी, जो सतगुरु महाराज के भैन सन। 5 साल उम्र में शरीरक तौर पर वो सतगुरु महाराज नालों वड्डे सन। तो सतगुरु सच्चे पातशाह नूं अकाल पुरख वाहिगुरू जी की जोत, अकाल पुरख का रूप सब तो पहला समझिया। ये वडियाई सतगुरां ने सब तो पहले एक धी नूं, एक बच्ची नूं, एक माँ नूं बख्शिश की है। सो साडे समाज के अंदर ये जरूरी है कि सतगुरु कहंदे पहला धी ते फिर पुत्तर है, पहला माँ तो फिर पुत्तर है। ये सतगुरु महाराज कहते जिस घर में धी नूं सत्कार मिलता है, जिस घर में नूंह नूं सत्कार मिलता है, जिस घर में माँ नूं वडियाई मिलती, वो घर तरक्कियां दीयां लीहां ते चांदा है रात दिन। जिस घर में, जिस नगर में, जिस देश में बच्ची का, माँ का, धी का, भैन का सत्कार नहीं है, वो खालसा जी कदे घर तरक्कियां नहीं करते, वो नगर तरक्कियां नहीं करते, देश तरक्कियां नहीं करते। वर्ल्ड के अंदर जिन्नियां भी डिवेलपमेंट कंट्रियां ना, उत्थे सब तो पहला अधिकार आपां कहने ना भी अधिकार क्यों है, पर उन्होंने पहला ही अधिकार जिहड़ा वो बच्ची नूं पहला ज़्यादा दिता है। तो सतगुरु कृपा करन, इस करके ये वडियाई गुरु नानक दे घर ने बख्शिश की है। सो सतगुरु महाराज के पवित्र चरणों में आपां
ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਂਕਰਾਂਤ, ਭਾਵ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏ। 12 ਮਾਹਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਐ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੁੱਖ ਖੇੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਚੇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਲ ਗੁਣ ਫੱਗਣ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਰਸ ਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ, ਸਾਰੇ 12 ਮਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ, ਮਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ 33 ਵਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਭਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਭਾਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਠਾਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਲੀਏ ਮਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲੋਗੜ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਗਿਆ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ